زندگی کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہ وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان کی زندگی اس طرح سے گزرنی چاہیے کہ ہر نماز جو اسے ملے اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سوچ کر کے ادا کرنی چاہیے، نہ کہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے تو یہ نعرہ دیا جائے، یہ شعر پڑھے جائیں، یہ نظم پڑھے جائیں کہ بھائی یہ الوداعی جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، یہ ایک انسان کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، یہ آپ کی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی دلیل یہ نہیں۔ شریعت میں الوداعی جمعہ کا تصور ہی نہیں۔ الوداعی جمعہ کسی بھی ناحیے سے نہیں، نبی نے الوداعی جمعہ نہیں کی، حدیث کی کتابوں میں الوداعی جمعہ نہیں، صحابہ کے یہاں الوداعی جمعہ نہیں، تابعین کے یہاں الوداعی جمعہ نہیں، ائمہ اربعہ جو دنیا میں بڑے مشہور ہیں ان کے یہاں الوداعی جمعہ کا تصور نہیں۔ امام احمد بن حنبل ہو، مالک ہو، شافعی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، نسائی ہو، امام ابن ماجہ ہو، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر، کوئی بھی ہو، کسی کے یہاں الوداعی جمعہ کا تصور تو ہے نہیں۔ البتہ ہم نے دین کے اندر اس طرح کی چیزیں رائج کرتے ہیں۔ بہرحال ہم 27ویں روزے کو رکھے ہوئے، زیادہ سے زیادہ 3 روزہ ہمارے پاس ہے، ورنہ 2 ہی مان کر کے چلیے، کیونکہ کبھی کبھار میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 29ویں رمضان پر جو ہے چاند نظر آ جاتا ہے۔ اب بدنصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ اس ماہ مبارک کو تو گزار دیے، اب بقیہ دنوں کی بھی وہ قدر نہ کر سکتے۔ رمضان کا جو آخری ایام آتے ہیں، رمضان کے جو آخری ایام ہیں، ان آخری ایام میں ہمارے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے عید الفطر کا۔ عید الفطر کے مسئلے کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان کچھ عورتیں، کچھ مرد حضرات صدقہ فطر رمضان کے اسٹارٹ سے شروعات سے نکالنا شروع کر دیتے، کچھ لوگ 15 رمضان سے نکالنا اور بعد میں شروع کر دیتے، کچھ لوگ 20 رمضان ختم ہوتے ہی صدقہ فطر نکالنا شروع کر دیتے۔ جو اشارہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ عید سے 3 روز پہلے ایک روزے دار، ایک مسلمان صدقہ فطر نکال سکتا ہے، اور صدقہ فطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تقسیم کر دینا، لے جا کر کے فقراء اور مساکین کے درمیان۔ یاد رکھیے گا، یہ صدقہ فطر مسجد اور مدرسے کا چندہ نہیں، یہ صدقہ فطر لازم ہے کہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ یہ صدقہ فطر جو آپ نکالتے ہیں، جو روزے میں ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے، جو مسکینوں کا حق ہے، یہ مدرسے کو، مسجد کو یا کوئی اور شاہراہ عام پر یا کسی عام جگہ پر اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ فقراء کو دیا جائے گا، یہ مساکین کو دیا جائے گا۔ اور کب؟ عید گاہ جانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو اس کا یہ جو واجب صدقہ فطر ہے اس کا یہ صدقہ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا یہ صدقہ فطر مانا نہیں جائے گا، اس کا عام صدقہ مانا جائے گا۔ جیسے رمضان کے علاوہ عام صدقہ آپ نے کیا ویسے ہی وہ صدقہ شمار ہوگا، لیکن وہ روزے میں ہوئے گناہوں کا کفارہ مانا نہیں جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ انسان عید سے 3 دن پہلے نکالنا شروع کر سکتا ہے، بانٹنا شروع کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے
حدیث میں اشارہ نہیں ملتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زکات الفطر یعنی صدقہ فطر کی وصولی پر معمول کیا گیا. تو جائیے محلے میں بستی میں روزے داروں کے یہاں سے زکات فطر اکٹھا کرو, وصول کرو, ایک جگہ پر جمع کرو اور پھر وہاں سے غربا اور فقراء مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. انہوں نے صدقہ فطر کو جمع کیا. رات ہوتی ہے, اس کی نگرانی کے لیے کہ کہیں کسی کی نیت بگڑ نہ جائے, کہیں جانور وغیرہ آ کر کھانا نہ شروع کر دے, کوئی انسان چوری نہ کر لے, وہ صدقہ فطر کی نگرانی رات میں بیٹھ کر کے کتنے دن پہلے, ابھی حدیث میں بات واضح ہو جائے گی. وہ نگرانی کر رہے ہیں. ایک بندہ آیا, اپنے تھیلے میں وہ زکات کا مال, صدقہ فطر کا مال اٹھا کر کے اپنے تھیلے میں, اپنے دامن میں بھرنا شروع کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اس کو پکڑ لیا, کہا اللہ کی قسم میں تجھے نبی کی خدمت میں حاضر کروں گا, کیونکہ تو چور ہے, تو بدماش ہے, فقیروں کا مال تو چوری کر رہا, مسکینوں کا حق تو مار رہا, رات کی تنہائی میں آیا چوری کرنے کے لیے. وہ ہاتھ جوڑتا ہے, کہتا ہے میرے بال بچے ہیں, میں محتاج ہوں, گھر پہ کھانے کے لالے پر ہوئے, میں مسکین ہوں, مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا. اچھا, ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کو چوروں کے ساتھ بھی رحم دل ہونا چاہیے. آج تو معاشرے کا حال یہ ہے جو پوری قوم کا نگل کر ڈکار نہیں لیتا. اگر کسی چور کو وہ پکڑ لے تو اپنے آپ کو اتنا بڑا منصف قرار دیتا ہے, ایسا لگتا ہے اس کے جیسا رب نے پیدا نہیں کیا, اور اس بیچارے چور کو اتنا مارتا ہے, اس کو جیل کے حوالے کرتا, پولیس والوں کے حوالے کر دیتا, اس بیچارے کی کیسی کر دی جاتی. لیکن میں عرض کروں گا کہ آپ کسی بھی چور کو پکڑے, کسی بھی گنہگار کو پکڑے, سزا دینے سے پہلے اس کی وجہ تلاش کر لیں, کیونکہ کبھی کبھار اس کے حاکموں کی یہ غداریاں ہوتی ہیں جو اس کو یہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. کبھی کبھار اس کے ساتھ اپنوں کی یہ بے وفائیاں ہوتی ہیں کہ اس کو فقیر اور محتاج بنا دیتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیچارے کو چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. ایک رات گزر گئی, رمضان کا مہینہ ہے, پھر دوسری رات وہ آیا, بھرنے لگا. ابو ہریرہ نے پھر پکڑا, پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو, میرے بال بچے ہیں. بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا. 2 رات گزر گئی, تیسری رات پھر وہ آیا, وہی بندہ آیا, پھر چوری کرنے لگا, جھولے بھرنے لگا. ابو ہریرہ نے اس بار پکڑا, کہا نہیں رب کی قسم تجھے تو اس بار ابو ہریرہ چھوڑے گا نہیں, تیری بدماشی کی حد ہو گئی. پہلے دن چوری کیا میں نے چھوڑ دیا, دوسرے دن چوری کیا میں نے چھوڑ دیا, تو نے معافی مانگا میں نے معاف کر دیا, پھر آج تیری بدماشی اس قدر تو پھر آ گیا, تجھے ڈر نہیں لگا, آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اللہ اکبر. آپ کے گھر میں کوئی چور 2 بار آ جائے تو میرے خیال سے وہ باہر نکلنے کی اس کی قسمت نہیں ہے, تو اس کی روح نکل جائے گی, ضرور روح نکال لیں گے آپ. آج ہمارے دیش میں ماحول اتنا گندا ہے, یہ بدماش, یہ نوجوان
یہ فحاشیہ کرنے والے لٹریچر، یہ گنڈے، یہ موالی، دیکھو بھیڑ جمع ہوتی ہے، پکڑ کر بے وقتوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے کوئی تمہارے چائے دکان پر آیا، بیچارہ راتوں کو آرام کر رہا، تم نے اسے جو چور گھوشت کر دیا، تم نے اس کو چور قرار دے دیا، مارنا شروع کر دیا۔ بے پورے دیش کے لٹیرے، اچکے بدماش، بدخلق اخلاق لوگ بیٹھ کر پورے دیش کو لوٹ رہے، ان کے سامنے بات کرنے کی اوقات نہیں، ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں۔ بیچارہ غریب دکان پر آرام کر رہے، بارش کے دن میں آپ اس کو چور گھوشت کر کے مارنا شروع کر دیتے۔ ایسے لفنگوں کو تو میں کہتا ہوں یہ ہجروں سے بھی بدتر ہیں، جو ہجرے ٹرینوں میں 100 روپے کی تالیاں بجا کر زبردستی رقم وصول کرتے۔ مردانگی تو وہ ہے کہ آپ گنہگار کے گناہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ وجہ تلاش کریں کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا ہے۔ بہرحال تیسری رات کی وہ آیا، چوری کرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ نے قسم کھایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا اے ابو ہریرہ مجھے معاف کر دو، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، ان کی دیکھ کرنے والا کوئی نہیں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ اڑے رہے، نہیں اے بدماش انسان، میں نے پہلے رات کو تجھے معاف کر دیا، میں نے دوسری دفعہ بھی تجھے معاف کر دیا، میں نے تیسری دفعہ بھی تجھے معاف کر دیا، لیکن آج وہ تیسری رات ہے، میں ضرور تجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کروں گا، میں تجھے کوئی سزا تو نہیں دوں گا، میری جانب سے میں تجھے معاف کر دیا، لیکن میں تجھے نبی کی خدمت میں لے کر ضرور حاضر ہوں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میری پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے نہیں میں تجھے ضرور نبی کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ وہ آدمی بار بار اصرار کرتا رہا، آخر کار باتیں لمبی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا ابو ہریرہ مجھے نبی کی خدمت میں ضرور حاضر کریں گے، وہ آدمی کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہنے لگے تم مجھے چور ہو کر کے دعا بتاؤ گے؟ بھلا چور کیا دین کی باتیں بتائے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں اے ابو ہریرہ میں گرچہ چور ہوں لیکن میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گا، اگر تم راتوں کو سونے چلو وہ دعا پڑھ لو تو شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ دعا اگر تم اپنے مال پر پڑھ کر پھونک دو تو تمہارے مال کو شیطان چوری نہیں کر پائے گا۔ اللہ والوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بندے نے جو ہی دعا کا لالچ دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مجھے تم دین کی باتیں بتاؤ، ٹھیک ہے تم مجھے دعا بتا دو تاکہ میں وہ دعا یاد کر لوں، تاکہ میں وہ دعا راتوں کو پڑھ کر کے سویا کروں، تاکہ اس دعا کے پڑھنے سے میری حفاظت اللہ کر لیا کرے۔ وہ آدمی کہنے لگا اے ابو ہریرہ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ دعا جب تم پڑھ لو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتے کو متعین کر دے گا، وہ فرشتہ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی چور کوئی بدماش تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اللہ والوں ذرا طرف تو دیکھو، 3 بار چوری کرنے والے بندہ، 3 بار چوری کرنے والا بندہ ابو ہریرہ کے سامنے ہے۔ ابو ہریرہ نبی کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے بالکل اڑے ہوئے ہیں۔ اے انسان میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اے بندے خدا اب تو نے حد پار کر دی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، لیکن جو ہی اس نے دعا کا لالچ دیا ابو ہریرہ چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ دین کی طرف دیکھو، ہمیں اچھی باتیں ملنی چاہیے، کہیں سے بھی ملے۔ آج تو حالت یہ ہے
आदमी मुंह देख कर बातें सुनता है, हाफिज जी बयान करेंगे तो सुनूंगा और मारूफ भाई बयान करेंगे तो ये बातें नहीं सुनूंगा। अरे शैतानी सोच निकाल दो। यहां अबू हुरैरा सहाबी रसूल और सामने कौन खड़ा है? वो देखो चोर। लेकिन जब दीन लेने की बात आई तो अबू हुरैरा ने कहा चोरी कर लिया ये कोई बात नहीं, मुझे वो दुआ बता दो, मुझे वो दीन का हिस्सा बता दो। दीन की तरफ इस कदर होनी चाहिए। आज तो मुझे अफसोस होता है हमारे मुसलमान भाई इतना ही खुराक और तफरीक के शिकार है, दूसरी मसाजिद वक्त से पहले फुल हो जाती है अलविदाई जुमा के नाम पर। ओहो, हमारे अहले हदीस की मस्जिद का आलम तो ये है, सजैने आई बारात तो समझिन तलाजी हजार। जब खतीब साहब लास्ट में पहुंचते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तब पता चलता नौजवानों की टीम मस्जिद में एंट्री कर रही है। ये दीन की तरफ रखने वाले, ये इस्लामी निजाम कहां कायम करेंगे? दुनिया पर। सवाल क्या? मौलवी साहब नमाज न पढ़े काफिर हो जाते। सवाल इतना अच्छा, मौलवी साहब रमजान का रोजा है, हम अगर बरस कर रहे तो रोजा टूट जाएगा का? और मस्जिद में एंट्री कब हो रही है? जब इमाम साहब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो नौजवान एंट्री करता है। ये नौजवान ये दीन की तरफ रखने वाले लोग हैं। अगर बात आ जाए मौलवी साहब के अंदर आयत निकालने की तो दूल्हे भी बोलने लग जाते। ये नौजवान, ये हमारी कौम की हालत है। हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, सब कुछ है, हम सब कुछ है, लेकिन हम एक अच्छे मुसलमान नहीं है। इसी बात की कमी है, इसी बात की कमी है, इसी की इस्लाह के दोनों हम सब कुछ है। दीनदार अपने आप को दावा करते, मुसलमान होने का दावा हम सब मानते हैं। तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, नबी वाले हो, कुरान वाले हो, अल्लाह वाले हो, रसूल वाले हो, मस्जिदें बनाने वाले हो, भारी भारी डोनेशन करने वाले, सब कुछ हो, लेकिन एक अच्छे मुसलमान नहीं हो। जो मुसलमान जुमे में, वो भी माह मुबारक के महीने में, जहां जन्नत के रास्ते खोल दिए जाते, जहन्नम के दरवाजे राहें बंद कर दिए जाते, वहां आलम यह है सामई हजरात भाई, मौजूद साहब, इमाम साहब, पंजोक्ता चार नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। अबू हुरैरा कहने लगे ऐ इंसान, मैं तुझे नबी की अदालत में जरूर हाजिर करूंगा। वो कहने लगा है अबू हुरैरा नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक दुआ ऐसी बता देता हूँ, वो दुआ जब तुम रात को पढ़कर सोओगे अल्लाह ये फरिश्ता तुम्हारे साथ निगरानी के तौर पर लगा देगा। वो फरिश्ता रात भर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई चोर, कोई बदमाश, कोई दुश्मन तुम्हारा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐ अबू हुरैरा, जब तुम वो दुआ पढ़ लोगे तो ऐसी सूरत में तुम्हारे घर के अंदर कोई चोर दाखिल नहीं हो पाएगा, तुम्हारे माल को कोई चोरी नहीं करेगा। एक फरिश्ता अल्लाह लगा देगा जो तुम्हारे माल और घर की हिफाजत करेगा। अबू हुरैरा कहने लगे लो ऐ इंसान, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, मुझे तुम वो दुआ बता दो कौन सी इतनी दुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, वो आदमी कहता है, वो इंसान बताता है ऐ अबू हुरैरा आयतल कुर्सी वो दुआ है, जब तुम रातों को सो पूरी आयतल कुर्सी पढ़ करके दम कर लिया करो, अपने सामान पर दम कर दिया करो। कोई चोर तुम्हारा माल चोरी नहीं कर पाएगा, कोई इंसान तुम्हें नुकसान रात को नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे अजीज साथियों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी को छोड़ देते हैं, वो आदमी चला जाता है। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा की मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ अबू हुरैरा, उस आदमी का क्या बना? क्या तुम जानते हो रात में चोर कौन सा आदमी था जो चोरी करने वाला था? वो कौन था?
अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं तो नहीं जानता वो आदमी कौन था, लेकिन उसने बड़ा इसरार किया, उसने बड़ा औजारी की, उसने बड़ी सिफारिश की, मैंने उसको छोड़ दिया और उसने बदले में मुझे एक दुआ सिखलाई है। अल्लाह के रसूल कहते हैं ऐ अबू हुरैरा वो आदमी नहीं वो शैतान था। अल्लाह, वो शैतान था, वो झूठा तो है लेकिन उसने जो ये दुआ तुम्हें बताई है वो दुआ बिल्कुल सही बताया। तो एक नुक्ता तो आखिर में ये मालूम हुआ कि आप किसी की भी वीडियो क्लिप सुने, किसी की भी तकरीरें बयानात सुने, तो जब तक कुरान और सुन्नत के मुत्तबईन उलमा, जब तक हमारे असलाफ, जब तक सच्चे मानों में कुरान और सुन्नत के पैरोकार उलमा, जब तक शिर्क और बिदअत को न फैलाने वाले उलमा, जब तक वो उलमा जो शिर्क और बिदअत को खत्म करने का नारा देते हैं, जब तक ये सही मानों में सही आलिम दीन, जब तक ये उलमा रासिखीन, जब तक ये उलमा रब्बानीन किसी बात पर मोहर न लगा दे, तब तक उस आदमी की बात को आप सच न माने, उसकी बातों पर अमल न करें। आप तो माशरे में का माहौल ये है, आने दो रजील खबीर सब आने दो, सही फकीम आ रहा है। किसी ने थोड़ी सी बात बता दी तो सबसे बड़ा अल्लामा और बेचारे 20-20 साल पूरी जिंदगी किताबें उलटने वाले बेवकूफ बन जाते। हमारी हालत तो ये हदीस और वाक़या पेश करने का मकसद ये है कि ईद उल फितर का जो ज़कात, ईद उल फितर का जो सदका है वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पहले हम निकाल सकते हैं। जो आखिरी रात थी वो ईद वाली रात थी, समझे? तो ईद से 3 दिन पहले हम ज़कातुल फितर, सदक़े फितर निकाल सकते। उससे पहले सदक़े फितर आप अगर निकालते हैं तो वो सदक़े फितर शुमार नहीं किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पहले। उससे पहले आप ज़कातुल फितर या सदक़े फितर नहीं निकाल सकते। और उलमा ने तो यहां तक तशरीह की है, अगर कोई 3 दिन से पहले सदक़े फितर निकाल देता है और बांट देता है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर तौबा लाजिम होगी और दोबारा उसको सदक़े फितर निकालकर तक़सीम करना वाजिब होगा। तो आजकल हम और आप 25 से शुरू कर देते हैं, 20 से शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तो शुरू कर देते हैं। ये सब की सब चीजों मुनासिब नहीं है। ये जो सदक़े फितर होता है इसकी एक वजह होती है, अल्लाह के वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो सदक़े फितर है ये मुंह के रोजेदार से जो जबान के जरिए से गलतियां होती है, रोजा भी रखता है इंसान और झूठ भी बोलता है, बेवकूफ भी बनाता है, इधर उधर का फरार भी करता है। तो ये जो अनजाने में उसकी जबान से रोजे की हालत में जो गलतियां, जो गुनाह हो जाते हैं, उन गुनाहों को कफ़ारे के तौर पर ज़कातुल फितर अदा किया गया है। और दूसरी हिकमत ये कि जो मोहल्ले के मिस्कीन हैं, जो मोहल्ले के गरीब लोग हैं, उनके लिए ये सदक़े फितर वाजिब किया गया है ताकि वो गरीब लोग भी हम अमीरों के साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सके। ताकि ऐसा ना हो कि हमारे बदन पर 5,000 का जोड़ा, 7,000 का जोड़ा, वो बेचारा 100 रुपये वाला जोड़ा खरीद कर पहन रहा है। अच्छा, आखिरी बात और अहम बात यह है जो कि लोग इख्तिलाफ भी करते हैं, उलमा की भी 2 टीम है, 2 जमात है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात यह है कि क्या सदक़े फितर में, क्या ज़कातुल फितर में बदले में रुपए पैसे नकद निकाल सकते हैं क्या? सवाल ये, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अल्लामा लोग जो अरबी इदारों में जा करके 1-2 साल पढ़ेंगे, फिर जब टीचर का डंडा ट्यूटर पे लगता है तो मदरसा छोड़कर भाग जाते हैं। तो जब वो कारोबार में लग जाते हैं तो जब कोई आलिम कोई मसला बताता है तब ये मदरसा छोड़कर भगदड़ आदमी कहेगा नहीं ऐसे कैसे, इस पर दलील लाओ। मैं कहता हूं बेटा जब तुम्हें दलील चाहिए थी तो चूतर पे डंडे खाने क्यों भागा है मदरसा छोड़?
पढ़ते पता चलता दलील क्या है। अरे दलील की वैल्यू मालूम नहीं थी, इसीलिए 2 ही साल में मदरसा छोड़कर घर भाग आया और बिजनेस में अपनी जिंदगी लगा दी। इतना आसान नहीं है 2 साल की पढ़ाई। और रातों को यही जो मैं बक रहा हूं आपके सामने ना, ये जो मैं बक रहा हूं, रात से ही तैयारी किया हूं और ये कहीं एक जगह लिखा नहीं रहता, पढ़ना पड़ता है, नींदें कुर्बान करना पड़ती है, पॉइंट को लिखना पड़ता है, पॉइंट को साबित करना पड़ता है, उस पर दलील कायम करनी पड़ती है, सनद पर गौर करना पड़ता है। क्या ये नबी का फरमान है या खाली अरबी इबारत है? पाकिस्तान की तरह एक छछुंदर ने कुछ लिखवा लिया था तो लोगों ने कहा कुरानी आयत लिखवाया है। तो ये सब देखना पड़ता है, खाली अरबी इबारत है या नबी का फरमान, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो सही बात यह है, बात तो गौर से सुनिएगा और मुझे रमजान महीने में परेशान मत करिएगा बार बार सवाल करके। जो है सारे सवालों का जवाब यहीं से मैं दे देता हूं, उसके बाद परेशान मत करना मुझे। मसले तो बढ़िया से सुनो गौर से। अगर जिस मिस्कीन को, जिस फकीर को आप सदकातुल फितर देना चाहते हैं, ज़कातुल फितर देना चाहते हैं, अगर उसके पास गल्ले के लाले पड़े हैं, बेचारा वो खरीद कर खा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको माल नहीं अनाज दिया जाए। और अगर कोई फकीर, कोई मिस्कीन ऐसा है जिसको अनाज के लाले नहीं, बल्कि उसके यहां 2-4-10 दिन का रहता है, वो चल जाता पैसे से खरीदता है, समझ रहे? तो ऐसे को अनाज नहीं बल्कि आप पैसा भी दे सकते। 2 तरह होगी। तीसरे तरीके से यूं समझे कि आप जब खरीद कर ही खाते हैं, आप खेती बाड़ी नहीं करते। वो जो सहाबा थे वो खेतियां करते थे, बाड़ियां करते थे, उनके यहाँ ज़राअत की, काश्तकारी की, तो पैदा करते थे। मेहनत का जो अनाज होता था निकाल कर बआसानी वो ले जाकर के अनाज दे देते थे। लेकिन हम और आप खुद खरीद कर खा रहे, और शहर में रहने वाला हर बंदा खरीद कर ही खाता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप फकीर और मिस्कीन को सदक़े के तौर पर, ज़कातुल फितर के तौर पर अगर पैसा नकद में दे देंगे तो इंशाअल्लाह ज़कातुल फितर अदा हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं होगी। हदीस शरीफ में इस बात का इशारा मिलता है। लेकिन याद रहे कि जब नकद रुपए देंगे तो जो चीज आप मुसलसल या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं साल भर, उसी की कीमत मालूम करेंगे। ऐसा ना हो पूरा साल खाएं सादा चावल और जाएं जब सबके फितर देना हो तो पोते वाले का रेट पता करें, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर ये पॉइंट याद रहे, ये नहीं चलेगा। आपको अगर नकद रुपए देना है तो साल भर जो अक्सरियत आपकी ग़िज़ा है, जो ग़िज़ा आपकी अक्सरियत में इस्तेमाल होती है, उसी के नकद में आप रुपए का सदका निकालेंगे और फिर जाकर देंगे। रही बात कितना निकालेंगे, तो दुरुस्त बात यह है, उलमा कहते हैं 2 किलो 360 ग्राम, कुछ लोग कहते हैं 2 किलो 260 ग्राम, कुछ लोग 2.25 किलो, कुछ लोग 2 किलो 400 ग्राम, मुख्तलिफ बातें हैं। कुछ लोग 3.25 किलो, कुछ लोग 3 किलो, कुछ लोग 3.25 किलो तक की बात कहते हैं। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो बात है वो ये है कि 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम अनाज आप जो सदक़तुल फितर में निकाले, यही मुनासिब राय है। अगर इससे ऊपर आप निकालते हैं तो इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको अलग से मिलेगा। लेकिन शरीयत का जो पहलू है, जो पैमाना है, वो 2.5 किलो का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौला करीम हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक जो बकिया औकात है, जो बकिया अय्याम है, उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम व